الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجن عليها نهي وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى رحمة وكرمه من الآمنين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم بحق من ناداك وحرمة من دعاك تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى موتى بالرحمة والمغفرة وعلى غرابين بالرد إلى أوطانهم سالمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقدر حبك فيه وبجاه إنك فرج عنا ما نحن فيه ولا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، 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 أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم الفاتحة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والصالحين ووالدي الحاضرين أجمعين. ثم إلى روح قطب العالم شيخ أبي حمد محمد بن محمد الغزالي. ثم إلى روح قطب الحوالي شيخ أبي يزيد البسطامي. ثم إلى روح قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني. ثم قطب الأقن شيخ محمد بن عبد الكريم مسمى المداني. ثم إلى روح مولانا شيخ محمد رشيد بن عبد الله بنجري شيخنا محمد زين بن عبد الله بأصول وفروعهم. أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشيهم برحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan yang baik ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongannya jualah dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di majlis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharimbaan junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat serta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Qala rahimahullahu ta'ala alam tasma' ila qawli Zainil Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alaihim ajma'in. Artinya, apakah engkau tidak mendengar pada ucapan Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dhaka dhu jahlin fayaftatina wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasani ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Ini perkataan daripada Imam Ali Zainal Abidin dalam bentuk puisi syair, yaitu membicarakan tentang adanya istilahnya itulah, ini istilah, ini bahasa istilah aja, adanya ilmu-ilmu rahasia. Maksud ilmu rahasia di sini adalah ilmu nang memang kada kawa disampaikan kepada khalayak umum, ilmu nang memang hanya bisa disampaikan di majelis nang khusus. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, inni la aktumu min ilmi jawahirahu, sesungguhnya aku sungguh menyembunyikan daripada ilmuku ini
tentang permata-permatanya. Artinya aku menyembunyikan permata-permata ilmuku ini. Kenapa? Kaila yara dzaka dzu jahlin fayabtatina. Supaya orang yang jahil itu tidak melihat ilmu ini sehingga dia terfitnah. Supaya orang nang jahil tentang ilmu ini kada tahu, sebab kalau inya tahu maka dia akan terfitnah. Maksud terfitnah ini berkata-kata nang kada bagus karena kada paham. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasani, dan sungguh, ini masih ucapan Imam Ali Zainal Abidin, dan sungguh telah terdahulu di dalam hal menyembunyikan ilmu nang khusus ini siapa? Abu Hasani, yaitu abahnya Hasan. Siapa abahnya Hasan? Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ilal Husaini, kepada Husain. Artinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah pernah menyampaikan ilmu ini kepada Sayyidina Husain. Wa wassa qablahul Hasana, dan telah mewasiatkan sebelum Sayyidina Husain itu kepada Sayyidina Hasan Husain. Artinya ilmu ini sudah pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini adalah buyut oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Ali Zainal Abidin ini adalah anak daripada Sayyidina Husain, cucu Nabi. Jadi ada riwayat hadis tuh. Ketika Siti Khadijah itu meninggal, malaikat Jibril itu datang membawa kain kapan 5 buting. Jadi ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini kain kapan 5 buting dari Allah. Yang pertama untuk Siti Khadijah, yang kedua untuk engkau, yang ketiga untuk Fatimah, yang keempat untuk Ali, dan yang kelima untuk Hasan. Lalu Nabi kita bertakon, gasan Husain mana? Itu. Artinya kain kapan gasan Husain mana? Itu. Menangis malaikat Jibril. Sayyidina Husain itu jadi malaikat Jibril inya kada dikapani. Inya kena ditakdirkan Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan terbunuh dan tidak menggunakan kain kafan. Makanya Nabi kita tuh kalau mencium Sayyidina Hasan itu diparut. Kalau mencium Sayyidina Husain mesti digulu. Nabi tak lagi Sayyidina Husain lagi halus tuh nah. Bila mencium Sayyidina Hasan mesti diparut. Bila mencium Sayyidina Husain mesti digulu. Nah lalu ketika ditanyakan, ya Rasul kenapa? Artinya pian nih bila mencium Sayyidina Hasan diparut, bila mencium Sayyidina Husain digulu. Nah Nabi ini kan sudah diberikan isyarat. Jadi ujar Nabi, artinya kenapa aku mencium Sayyidina Hasan diparut? Inya kena dibunuh orang lewat parut, dibunuh. Nah, jadi Nabi mencium diparut. Sementara Nabi Sayyidina Husain kenapa mencium digulu? Sebab inya nanti akan meninggal dalam keadaan lehernya terpenggal. Dan memang takdirnya terjadi gitu. Makanya kan riwayatnya kubur Sayyidina Husain itu ada 2, ada nang kepala Sidin, ada nang jasad Sidin, awak Sidin. Nah, ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi. Ini masih perkataan Imam Ali Zainal Abidin. Ya rubba jauharin, jika bahasa kitanya, wah banyaknya permata ilmu ini. Alangkah banyaknya permata ilmu ini. Lau abuhu bihi, jikalau aku
nampakkan semuanya. Artinya ilmu nang adalah wana aku ini jikalau aku nampakkan seberataan laqila li anta mimman ya'budul wasana, maka akan dikatakan orang bagiku engkau ini termasuk orang nang menyembah berhala. Seandainya ujar Imam Ali Zainal Abidin, seluruh ilmuku ini aku nampakkan, maka akan ada orang yang mengatakan kepadaku engkau ini menyembah berhala. Nah, kenapa sih menyambat berhala? Sinilah kada menyambat api dan sebagainya, sesembahan orang-orang waktu itu, karena di Arab waktu itu nang banyak menyembah berhala. Jadi sidin menyebutkan kalimat berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami, dan sungguh akan menghalalkan orang Islam itu akan darahku, yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana, mereka akan melihat sejahat-jahat apa yang akan mereka lakukan itu sebagai satu kebaikan. Dengan sebab apa? Dengan sebab ujar Imam Ali Zainal Abidin, aku menampakkan seluruh ilmuku. Makanya jasin aku menyembunyikan sebagian ilmuku nang kada aku sampaikan supaya orang nang jahil itu kada terfitnah. Pertanyaannya, ilmu apa gerang itu kan? Ilmu apa dan kenapa harus disembunyikan? Ilmunya tuh ilmu apa dan kenapa harus disembunyikan? Guru silat tuh nah kira-kira aja bang lah, guru silat. Kira-kira guru silat tuh melajarakan ilmu silat kepada murid seberatan dilajarakan. Ada kalau sebuting jurus yang ditinggal dah. Kenapa? Muntah muridnya membangkang kena. Jadi ada jurus pamungkas tuh yang disimpani guru tuh. Jurus pamungkas, jadi apabila murid nyimpen macam-macam, kada kau mengalahkan gurunya, mun habis dilajarakan kalah gurunya. Nah itu kan guru silat kira-kira tuh. Nah, jadi artinya memang apa jar istilah dalam ilmu tasawuf itu likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Setiap makam itu, setiap tempat itu ada ucapan nang disampaikan. Artinya nang pas gitu nah. Monnya nang kada pas, kada kawaju disampaikan, termasuk nang ilmu-ilmu nang tadi itu nah. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ujar sidin napa? Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jirabaini minal ilmi. Aku ujar Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang senantiasa berkumpul lawan Nabi. Jadi sidin ini termasuk dalam kelompok yang disebut dengan Ashabus Suffah. Makanya ada keletoh nang di Masjid Nabawi itu nah. Di belakang makam Nabi itu ada kalau model kayak nang segi empat model kayak panggung halus gitu nah. Nah, mungkin ukurannya karena tepi ganal itulah segi empat gitu. Di belakang makam Nabi itu. Di belakang hujrah Nabawiyah. Nah itu tuh adalah tempat Ashabus Suffah, tempat buhan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah tuh di mana ada Nabi duduk sidin lalu maampar ke apa? Surban. Surban tuh diampar sidin. Bilanya tuntung Nabi itu bamajelis lingkup sidin surban tadi. Seolah-olah apa yang disampaikan Nabi itu modelnya dianggap sidin tabuat ke dalam surban gitu nah. Lingkup sidin sahaban kalian Abu Hurairah. Nah, makanya dalam meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk nang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi.
Nah, jadi ujar Sayyidin, aku nih memelihara menjaga daripada Nabi ini jirabaini minal ilmi, dua kantong daripada ilmu. Jika ibarat ilmu itu bawadah, dua buting wadah daripada ilmu nang ku dapat dari Nabi. Amma ahaduhuma fabassastuhu linnas. Kantong yang pertama daripada ilmu tadi, wadah nang pertama itu ku sampaikan kepada orang-orang, ini nang ku dapatkan daripada Nabi, ku sampaikan ya Abu Hurairah. Nah, ku sampaikan. Wa ammal akharu falau basastuhu laqata'tum minni hadzal hulqum. Nang sebutingnya lagi, ilmu nang sebutingnya ini najar Abu Hurairah, seandainya kusampaikan kepada orang lain, maka mereka akan memotong leherku. Kenapa? Karena menganggap aku ini sesat ya Abu Hurairah modelnya teh. Kenapa pulang? Karena memang kada sampai ilmunya orang itu memahami. Wa ila qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga kepada perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada ayat, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahun. Ayat ini ujar Abu Hurairah, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas nih, lau dzakartu tafsirahu kama alimtuhu, seandainya aku sebutkan tafsir daripada ayat ini sebagaimana nang aku tahu dari Nabi, larajamtumuni, maka kalian akan merajam aku. Artinya memadahkan aku ini salah ya Abu Hurairah. Kenapa sebabnya? Ailam tahtamil uqulukum, karena ujar Abu Hurairah, akal kalian itu kada sanggup memahaminya. Nah, ini. Itu memang kayak itu, artinya ada memang ilmu-ilmu itu nang memang kada kau disampaikan sembarangan. Kita kada usah jauh-jauh aja lah mengambil contoh tuh masalah misalnya ilmu tentang Nur Muhammad. Nah ini kan siapa nang kawa menjelaskan ini? Orang-orang tertentu, dan hanya kawa dilajarakan di majelis-majelis tertentu. Kayak majelis kayak ini, nah kaulah menjelaskan tentang masalah ilmu Nur Muhammad kada kawa. Kenapa? Sebab nang kada paham bisa mengatakan, wah itu sesat jangan, wah itu bisa kafir. Dahulu sudah mulai Abu Hurairah, mulai Abdullah bin Abbas pun sudah nangka itu berucap, ada ilmu-ilmu nang memang kada kawa disampaikan di majelis umum, majelis terbuka kada kawa, hanya majelis nang khusus ya. Nah ini. Nah, ini kaitannya adalah dengan pengajian minggu nang lalu tentang adanya orang-orang nang memang kada memahami, adalah orang-orang nang kada memahami ilmu tasawuf. Mereka pukul rata bila ilmu tasawuf itu dianggap salah. Nah kayak itu nah. Sehingga apa-apa yang ada di dalam ilmu tasawuf itu mereka anggap sebagai asatirul awalin, sebagai dongeng. Jadi apapun salah tadi bang sudah dianggap menyesatkanlah dan lain sebagainya. Nah orang-orang seperti inilah nang ujar Imam Ali Zainal Abidin termasuk orang nang terfitnah. Terfitnah itu artinya prasangkanya itu pasti kada bagus gitu. Nah prasangkanya pasti kada bagus. Kenapa? Karena wajar aja inya kada tahu. Nah, waqtadatil halu 'inda dhawid dini hum ashrafu khalqillahi ta'ala an-nadhara ila kaffati khalqillahi ta'ala bi'ainir rahmati wa tarkil mumarati. Jadi ujar Imam Ghazali pulang, maka menuntutlah keadaan menurut orang-orang yang faham agama,
yaitu mereka yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia, untuk memandang kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala itu dengan pandangan rahmat, dan meninggalkan untuk menyombongkan diri. Artinya orang-orang nang mulia di sisi Allah itu, mereka melihat makhluknya Allah ini dengan pandangan rahmat. Kada sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit binar, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Kadang mandamayakan gitu nah. Ucapan tuh seolah-olah neraka tuh kayak sudah diaturakannya gitu nah. Harusnya apa aja melihat makhluk itu dengan pandangan rahmat, kemudian kada menyombongkan diri. Makanya kan innat tasawufa kullahu lahwal adab. Jadi esensi dan isi daripada ilmu tasawuf itu semuanya adalah etika moral. Jadi untuk mempelajari ilmu tasawuf itu orang harus mempelajari ilmu fikih. Untuk mempelajari ilmu tasawuf orang harus mempelajari ilmu fikih dahulu. Sebab lamun ilmu fikihnya itu belum cukup, belum masak, lo belajar ilmu tauhid, nanti dikhawatirkan kena bisa tasapeleakan ilmu fikih. Jadi mun hendak belajar ilmu tasawuf itu ilmu fikihnya kuati dulu. Ya kan istilahnya itu dipadahkan tasawuf ini isi, jar fikih itu kulit. Penting mana isi kalauan kulit, jar nyataikan isi gitu nah. Cuma biar isi amun kada bakulit, durian misalnya lah nyaman, tapi kada bakulit di tanah aja durian tuh isinya. Siapa nang hakun memakan? Busiah dihinggapi lalat lah, busiah bakas inilah itulah. Kenapa? Inya kada di dalam kulit, kada di dalam nang buahnya tuh, langsung baandakan aja isinya. Nah, nang nyaman tuh durian tadi masak, tapi di buah gitu nah, dibuka buahnya, dimakan nang nyaman tadi. Nah itu dasar bujuran nikmat. Jadi artinya itulah mempelajari ilmu tasawuf tapi kada mempelajari fikih itu bahaya juga biar. Bahayanya itu ya tadi bisa tersepeleakan fikih, bisa nang kada bisa sumbahyangan lagi kan tak. Dan itu bisa terjadi, tapi bisa terjadi. Nang salah tuh bukan tasawufnya, inya nang kada cukup syarat. Inya nang kada cukup syarat. Jaka ibarat tangga tuh, jaka ibarat tangga tuh lah. Misalnya tangga tuh ada 10 anak tangga misalnya, dari bawah sampai ke atas 10 anunya jajakannya tuh nah. Nah, idealnya tuh kalau orang berjajak tuh mulai tangga pertama, nah tangga pertama, tangga kedua, tangga tiga, sampai ke tangga nang paling hujung anunya nih jajakannya. Nah kayak itu artinya belajar ilmu tasawuf tuh kadang nang langsung tinggi tuh. Fattahaltu ila man biyadihil khalqu wal amru. Jadi ujar Imam Ghazali, maka aku memohon kepada zat yang pada kekuasaannya itulah makhluk dan segala perkara. Artinya memohon kepada Allah, ayuwaffiqani litasnifi kitabin, supaya Allah memberikan taufik kepada aku untuk mengarang satu kitab. Yaqa'u alaihil ijma', yang terjadi pada kitab ini kesepakatan ulama. Wa yahsulu biqira'atihil intifa', dan supaya hasillah manfaat dengan membacanya. Fa ajabani ila dzalika, lalu Allah memperkenankan apa yang aku pinta. Ujar Imam Ghazali, maksud sini itu yang mengarang kitab Minhajul Abidin nih.
Jadi Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir nang dikarang oleh Imam Ghazali, itu pun atas permintaan sahabat-sahabat dan murid-murid sidin. Artinya ilmu tasawuf nang menjelaskan tentang cara bagaimana seorang hamba ini artinya mendekatkan diri kepada Allah lewat media ilmu tasawuf. Dijelaskan Imam Ghazali cara-caranya, tahapan-tahapannya, gangguan-gangguannya, cara mengantisipasinya. Jadi kitab ini walaupun kada tapi kandal ini, jadi kandal ini karena ulun pakai syarahnya jadi tak kandal. Mun kitab aslinya tuh maksudnya nang kada basyarahnya tuh kada tapi kandal benar. Nah, lalu ujar Imam Ghazali, Allah memberikan ijabah, mengabulkan apa yang aku inginkan. Alladzi yujibul muttarra idza da'ahu, yang mana Allah mengabulkan orang yang berhajat kepadanya apabila orang itu meminta kepada Allah. Sama kita telah bila berhajat, kita minta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita. Nah, cuma masalahnya ini kadang-kadang kita ini kada sabar aja lah. Nah, itu disebutkan dalam hadis itu ada. Pada firman Allah Ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, ini firman Allah Ta'ala. Lalu ada hadis Nabi, ma min rajulin yad'u bidu'ain illa ustujiba lahu. Ujar Nabi, tidak ada seseorang yang berdoa kepada Allah dengan satu permintaan melainkan permintaannya itu akan dikabulkan. Bagaimana teknis pengabulan doanya itu? Fa imma ayyu'ajjala lahu fid dunya. Yang pertama, ada kalanya doanya itu disegerakan kabulnya di dunia. Satu. Wa imma ayyu'akhkhara lahu fil akhirah. Yang kedua, terkabulnya doa itu ada kalanya ditakhirkan, dikabulakan di akhirat. Doanya tadi kada dikabulakan di dunia, tapi di akhirat kena dikabulakan. Yang ketiga, wa imma ayyukaffara anhu min dzunubihi bimiqdari ma da'a. Yang ketiga, ada kalanya terkabulnya doa itu dengan cara dikiparatkannya, diampuninya dosa-dosanya sekedar doanya itu. Jadi pertama jelas terkabulnya doa kita itu dengan apa yang kita pinta, itulah yang diberi Allah di dunia. Yang kedua, apa yang kita pinta diberikan Allah, tapi diberikannya di akhirat. Dan yang ketiga, apa yang kita pinta diganti oleh Allah dengan cara diampuni dosa-dosa kita. Nah, itu kemungkinan daripada terkabulnya doa kita tadi. Nah, lalu ujar Nabi pulang, artinya tuh nang malam yad'u bi itsmin aw qati'atin rahimin aw yasta'jil. Dengan catatan selama orang itu, ujar Nabi, tidak berdoa dengan doa nang sifatnya dosa. Doa nang sifatnya dosa. Misalnya napa? Ini nang dosa, aku jadi bilanya misalnya Allah Ta'ala memberikan aku rezeki, aku nak berjudi. Nah, ini kan dosa nih. Selama jangan niat minta rezeki kepada Allah untuk menggawi dosa. Atau doanya itu sifatnya untuk memutuskan silaturahim. Doa tapi untuk memutuskan silaturahim. Atau ujar Nabi, selama dia tidak yasta'jil. Yasta'jil itu artinya nang bedadas gitu. Nah, qalu ya Rasulullah fa kaifa yasta'jil, nang kayak apa dimaksud nang bedadas itu? Lalu ujar Nabi, yaqulu da'utu famastajaba. Artinya bahasa kitanya lah, sudah aja berdoa kepada Allah kada jua lagi dikabulkan. Nah, ini termasuk orang nang
yasta'jil, menuntut kepada Allah. Allah itu bisa aja waktunya tuh. Zaman kita ini kan wajar aja manusia, sebagaimana ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu ajula. Wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan memang katuju badadas-dadas apa aja, pinah hendak balakas-lakas. Nah ini. Nah kemudian sambungannya wa atla'ani bi fadlihi ala asrari dzalika. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada barakahnya, manfaatnya bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ad-da'wil warzuqna fahman istiqama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.